ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ। सीएम मान ने बंद करवाया हुशियारपुर का लाचोवाल टोल प्लाजा। बोले कंपनी ने एग्रीमेंट की की उल्लंघना, एक भी शर्त नहीं की पूरी, कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलों की की चर्चा। कैप्टन ने बॉर्डर पारों वधी ड्रोन एक्टिविटी से जताई फिक्र। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के SSP के लिए गवर्नर को भेजा 3 नावां का पैनल। IPS अधिकारी संदीप गर्ग, अखिल चौधरी ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ मीणा ਦੇ ਭੇਜੇ ਨਾਮ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਠੀਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ SSP। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलों से चर्चा की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल मुलाकात की है और ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलों से चर्चा की है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों से विचार वटांदरा किया दोवां ने ते खास करके बॉर्डर पारों ड्रोन एक्टिविटी जिहड़ी हैगी उसते कैप्टन ने कहा है कि एक्टिविटी काफी वधी है। प्रधानमंत्री के नाल गलबात करदे कैप्टन ने ड्रोन एक्टिविटी का मसला जिहड़ा हैगा चुक्या है ते इस दे नाल ही हथियार ते नशा तस्करी वधी है। यह भी कहा पंजाब दे विच कानून व्यवस्था खराब हुई है, पंजाब का माहौल खराब करने दी कोशिशां हो रही ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये सारियां गल्लां कहियां ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की प्रधानमंत्री के नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल मुलाकात तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के रूबरू होए, जिथे उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने की गलबात हुई है प्रधानमंत्री के नाल और की कुछ कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ये तुहानूं सुणांदे। Any specific issue, sir? So you had a good discussion with the Prime Minister, sir? Well, I haven't met the Prime Minister for some time, so it was interesting and very always pleasant. So you raised the issue of the things happening in Punjab also, sir? Well, there are various issues which we discussed, but it was Prime Minister gave a lot of time, and I am grateful for that. And we are I can't specify, but a lot of issues. A very important concern which has been raised in the state of Punjab, this concern about the Amritpal Singh. Yes. His followers are now seen, taking law in their hands, and they openly took out this. Totally unacceptable. That is not under any circumstances. Law must be upheld, and if this is happening, it is happening every day. We see it in the social media. So this matter has to be brought under control. Also the law and order issues, sir. Law and order issues. Law and order, this is going to spoil the law and order. Already the number of drones that are coming in are much more than before. They are bringing more weapons, their duration is more, their capacity is more. They are bringing heroin, they are bringing you name it, and they are bringing it. Now they are bringing it with a purpose. Who are they going to give it to? People who try to create trouble in Punjab. तो उधर पंजाब दे विच किसानां ने जबरी टोल प्लाजा फ्री करवा लए ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, नाल नाल अपडेट भी दे रहे हैं। टोल प्लाजा ते मोर्चा लाया है किसानों ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों मोर्चा लाया गया। 11 जिलों के 18 टोल बैरियर फ्री कराए गए ने। टांडा दी तस्वीरां ने, टांडा दा चलान टोल प्लाजा है जिथे तस्वीरां जी स्क्रीन पर देख रहे थे और इस वे 2 तस्वीरां जिहड़ियां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। दोवें टोल प्लाजे जिहड़े हैगे किसानों के वलों फ्री कराए गए ने। 11 जिलों के अजिहे 18 टोल बैरियर ने जिहड़े फ्री कराए गए ने। 15 जनवरी तक टोल फ्री कराने का ऐलान किया गया। 19 दिनों तो DC दफ्तर के बाहर किसान धरना दे रहे थे। अमृतसर और मोगा दी तस्वीरां ने जिथे किसान जिस तरीके नजर आए ने। और इस वेले राजीव मेरे सहयोगी अमृतसर तो मेरे नाल जुड़ रहे हैं। राजीव के नाल सरबंस सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू उन्होंने नाल जुड़नगे और राजीव के कोल असीं चलते हैं। राजीव, इस वेले अमृतसर के भी टोल प्लाजा फ्री कराए गए हैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों
ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਚਿਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਵ जी बिल्कुल गगन, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਸੂਆ ਮਕੇਰੀਆਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਅੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਰੌਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ 8,000 12,000 ਲੈਂਦੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਓਪਨ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਕੁਝ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਵੜਨੇ, ਓਪਨਲੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਭੈਣਾਂ, ਜੰਗ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ 30 ਨੂੰ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ।
ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਘੇਰੇ, ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸੈਲੋ 'ਚ 4 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਣ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਪੁਰਮਣ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਕਸਬੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਟੇਕ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। 100%। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅੜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ
ਉਹ ਮਰਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਟੋਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ।